श्रीशैलम संजय पादांबुज प्रणयनम तथाप्तमंत्रम श्रीमंतसिंह गुरुवर्य पात्रबोधम श्रीदेवनाथ गुरुमात्मनाढ्यमीडे श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निसत्तां सदा हृदि। तत्त्वमुक्ताकलापे जीवसरे 11 श्लोकः। जीवाः पृथिव्यादिभूतेष्वनवैव मिथो भेदवन्तः स्वतोमि सन्मात्र ब्रह्मभागास्तदिह नियतयः सुस्थिता इत्ययुक्तम्। ऐक्यस्याप्यक्षतत्वात् अनवधि च सति ब्रह्मणि स्यादवद्यम्। सत्यं तच्चेत्यभिज्ञैर्बहिरगणि मृषावादतोऽप्येष पक्षः। एतावता औपाधिक भेदाभेद पक्षम अर्थात भास्कर पक्षम निराकृतम्। अस्मिन् श्लोके स्वाभाविक भेदाभेदवादिनां यादव प्रकाश अनुयायिनां मतं निराक्रियते। तत्र यादव प्रकाश प्रभृतयः जीवब्रह्मणोः स्वाभाविक भेदाभेदम् अंगीकुर्वन्ति। तत्र ब्रह्मणः शक्तित्रयमस्ति इति तैः उच्यते। तादृश शक्तित्रय विशिष्ट अंशत्रयं ब्रह्मणः भवति इति। तत्र अचेतन रूपेण एकः अंशः, जीवरूपेण एकः अंशः एवं ईश्वर रूपेण एकः अंशः इति ब्रह्मणः एव अंशत्रयमस्ति। तत्र जीवानां परस्परं भेदः स्वाभाविकः एवञ्च अभेदोपि ब्रह्मणा सह अभेदोपि स्वाभाविकः इति तैः उच्यते। इदानीं तन्मतम् अनूद्य खण्डयन्ति आचार्याः। तत्र पृथिव्यादिभूतेषु अणव इव इति आदौ अर्थात् यदा पृथिव्यादिभूतानि सांशानि भवन्ति किल, तत्र घटादिकं स्वीक्रियते चेत् घटे बहवः अंशाः भवन्ति। तत्र अणवः अपि इत्युक्ते परमाणुपर्यन्तं परमाण्वादिरूपाण्यपि तत्र अनन्तानि सन्ति, तेषां परस्परं भेदोऽपि अङ्गीक्रियते। तद्वदेव सन्मात्र ब्रह्मभागाः अमीजीवाः अपि सन्मात्र ब्रह्मभागाः इत्युक्ते सन्मात्र ब्रह्मणः एव अंशभूताः इमे जीवाः मिथः स्वतः भेदवन्तः इति। ते तु स्वभावतः एव परस्परं भेदवन्तः भवन्ति अर्थात् परस्परं भिन्नाः भवन्ति इति। तथा अंगीकारेण तदिह नियतयः सुस्थिताः इति। तर्हि जीवयोः परस्परं भेदाङ्गीकारेण सुखदुःखादि व्यवस्था अपि इह नियतयः सुखदुःखादि नियतयः सुस्थिताः सुप्रतिष्ठाः भवन्ति इति। क्लेशं विना अक्लेशेन निरूपितुं शक्याः इति। अतः जीवानां परस्परं भेदः अङ्गीक्रियते। अतः एकस्य जीवस्य सुखे यदि जीवानां परस्परं भेदः न भवति चेत् तर्हि एकस्य जीवस्य दुःखसम्भवे इतरस्यापि दुःखं स्यात् अथवा सुखसम्भवे सुखं स्यात्। एकस्य मुक्तिः सम्भवे सर्वेषामपि मुक्तिः स्यात् इत्यादि क्लेशाः तत्र उक्ताः। यदि जीवयोः परस्परं भेदः नास्ति चेत् तर्हि ते क्लेशाः अत्र न भवन्ति। तो जीवानां भेदः अङ्गीक्रियते परस्परम् इति कृत्वा सुखदुःखादि व्यवस्था अत्र सम्यक् सम्भवति इति। अतः स्वाभाविक भेद पक्षमाश्रित्य यादव प्रकाशाः स्वीयं सिद्धान्तम् उपस्थापयन्ति। तन्मतं खण्डयन्ति आचार्याः इत्ययुक्तम्। इदं मतम् अयुक्तम् इति। ऐक्यस्याप्यक्षतत्वात् अनवधि च सति ब्रह्मणि स्यादवद्यम् इति। इत्युक्ते ऐक्यस्यापि अक्षतत्वात् ब्रह्मणि। तर्हि यथा जीवानां परस्परं भेदः स्वाभाविकः इति स्वीक्रियते, तथा ब्रह्मणा सह जीवानामपि ऐक्यं नाम अभेदोऽपि किं भवति इत्युक्ते स्वाभाविकः भवति इति कृत्वा तर्हि किं भवति तेन इत्युक्ते जीवगतदोषाः सर्वेपि ब्रह्मणि आगच्छेयुः इति। इत्युक्ते निर्दोषं भवति ब्रह्म, परन्तु इदानीं जीवब्रह्मणोः स्वाभाविक अभेदाङ्गीकारेण जीवगतदोषाः सर्वेपि ब्रह्मणि प्रसज्येरन् इति। तदेव वदन्ति ऐक्यस्यापि अक्षतत्वात्। अक्षतत्वं नाम अत्र स्वाभाविकत्वात् सति ब्रह्मणि सन्मात्रे ब्रह्मणि अनवधि अवद्यं स्यात् इति। अवद्यं नाम दोषः। अतः अनवधि अनन्ताः
जीवगताः अनन्ताः ये दोषाः सन्ति ते सर्वे ब्रह्मणि स्युः इति स्यादवद्यम् इत्युक्तम्। सत्यं तच्चेत्यभिज्ञैर्बहिरगणि मृषावादतो एष पक्षः इति। किञ्च ते दोषाः अपि सत्यभूताः एव भवन्ति। यतोहि जीवगताः दोषाः जीवस्य सत्यत्वम् अङ्गीकृतं तैः, जीवानां सत्यत्वम् अङ्गीकृतं, तर्हि तद्गतदोषाणामपि सत्यत्वात् ब्रह्मणि अपि ते दोषाः सत्यभूताः एव प्रसज्जेरन् तच्च सत्यं तादृश अवद्यमपि सत्यमेव भवति, अबाधितं भवति इति कारणात् अभिज्ञैः विशेषज्ञैः एष पक्षः स्वाभाविकभेदाभेदपक्षः मृषावादतोऽपि इत्युक्ते मृषावादः इत्युक्ते एतेषां शाङ्करमतं तत्रैव किल तत्र जगत् सर्वम् अविद्याकल्पितम् इत्यादिकम् उच्यते। तत्र स्वाभाविकभेदाभेदः तत्र तैः नाङ्गीक्रियते। अभेदस्तु तात्विकः, भेदस्तु मिथ्याभूतः इति तैः उच्यते। अतः जगन्मिथ्यात्वपक्षादपि अयं पक्षः अत्यन्तं दुर्बलः पक्षः इति कृत्वा विशेषज्ञैः बहिरगणि इत्युक्ते वेदबाह्यत्वेनैव तस्य परिगणनं कृतमस्ति इति। विशिष्य तत्र भाष्यकृतापि वेदार्थसङ्ग्रहे अयं पक्षः पापीयान् इति तत्र तैः उक्तमस्ति। अतः पक्षद्वयमपि अत्र यादवप्रकाशपक्षः एवं च भास्करपक्षः उभयत्रापि भेदाभेदवादी पक्षद्वयं यदस्ति तदुभयमपि अत्यन्तं दुर्बलम् इत्युक्ते वेदबाह्यत्वेन अत्यन्तं बहिष्करणीयम् इति तत्र निरूपितमस्ति. இந்த ஸ்லோகத்துல யாதவ பிரகாஷருடைய மதத்தை கண்டனம் பண்ற. இதுக்கு முன்னாடி பாஸ்கர பட்சத்தை கண்டனம் பண்ண. இங்க யாதவ பிரகாசத்து மதத்துல ஜீவனுக்கெல்லாம் பரஸ்பரம் பேதம் ஒத்துக்கிறா. இவாளும் பேதாபேதவாதிகள் தான். இவ சுவாபாவிக பேதாபேதவாதிகள். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஜீவனுக்கும் பிரம்மனுக்கும் சுவாபாவிகமான பேதமும் உண்டு, சுவாபாவிகமான அபேதமும் உண்டு அப்படின்னு சொல்றா. அதே மாதிரி ஜீவர்களுக்கு எல்லாமும் பரஸ்பரம் பேதம் உண்டு அப்படின்னு சொல்றா. அவ பட்சத்துல பிரம்மத்துக்கு சக்தி திரயம், அதாவது 3 சக்தி உண்டு. அதனால 3 சக்தியோட கூடிய அந்த பிரம்மம் 3 விதமாக இருக்கும். அதுக்கு 3 அம்சங்கள் உண்டு. ஒன்னு அச்சேதன ரூபமான ஒரு அம்சம், அப்புறம் சேதன ரூபமான ஒரு அம்சம், அப்புறம் ஈஸ்வர ரூபமான ஒரு அம்சம். அப்போ இந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே பிரம்மத்துடைய ஒரு அம்சம் தான் அப்படின்னு அவ சொல்றா. அந்த மதத்தை அனுவாதம் பண்ணி கண்டனம் பண்றேன். பிருத்திவியாதி பூதேஷு அனவைவ ஜீவாக மிதோ பேதவந்தா. இந்த பிருத்திவி இருக்கும் இல்லையோ, பிருத்திவியில அந்த அணுக்கள் போல ஒரு கடத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அணுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கடத்தை உண்டு பண்றது. இந்த அணுக்கள் எல்லாம் கடத்தினுடைய அம்சங்கள். அந்த அணுக்கள் எல்லாமும் பரமாணுக்கள் எல்லாம் பரஸ்பரம் பின்னம் தான். அதே மாதிரிதான் ஜீவர்களும் பிரம்மத்துடைய அம்சங்கள் தான். அவளுக்கு பரஸ்பரம் பேதம் உண்டு அப்படின்னு சொல்ற. ஸ்வதா பேதவந்தா, சுவாபாவிகமான பேதமே உண்டு. இது ஔபாதிகமான பேதங்கள்லாம் கிடையாது. அவித்யா இருக்கிறதுனால பேதம், இந்த மாதிரி உபாதியை வச்சு கொண்டு உங்க பேதங்கள்லாம் சொல்லல. சுவாபாவிகமே ஜீவர்களுக்கு பரஸ்பரம் பேதம் உண்டு. சன்மாத்திர பிரம்ம பாகா, இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் சன்மாத்திரமான பிரம்மத்தினுடைய பாகங்கள், அம்சங்கள் தான் அப்படின்னு. இப்ப இதனால அங்கீகரிச்சதுனால என்ன அப்படின்னா, ததிக நியதையா சுஸ்திதா. இப்போ ஜீவர்கள்லாம் பரஸ்பரம் பின்னம், சுவாபாவிகமா எல்லாருமே வேற வேற அப்படின்னு சொன்னதுனால என்ன சித்திக்கிறது அப்படின்னா, இந்த சுகதுக்காதி நியத்தி சித்திக்கிறது. என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னால், இப்போ ஜீவன் ஒண்ணு இல்லைன்னா அவளுக்கு பரஸ்பரம் ஜீவன்களுக்கு பரஸ்பரம் பேதம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னால், அப்போ ஒரு ஜீவனுக்கு சுகம் வந்தால் எல்லா ஜீவனுக்கும் சுகம் வர வேண்டியதா இருக்கும். ஒரு ஜீவனுக்கு துக்கம் வந்தால் எல்லாருக்கும் துக்கம் வர வேண்டியதா இருக்கும். அதே போல ஒரு ஜீவன் முக்தனானால் எல்லாருமே முக்தம் ஆக வேண்டியதா போயிடும். அப்போ ஒரு ஜீவன் சம்சாரத்தில் இருந்தால் எல்லா ஜீவனும் முக்தியே கிடைக்காத போயிடும். இந்த மாதிரி பல கிளேசங்கள் அந்த இடத்துல ஜீவர்களுக்கு பரஸ்பரம் பேதம் ஒத்துக்காத போனா வரும். ஆனா இவ சுவாபாவிக பேதத்தை அங்கீகரிச்சதுனால இந்த கிளேசங்கள்லாம் கிடையாது. அந்தந்த ஜீவனுக்கு சுக துக்கங்கள்லாம் அந்தந்த ஜீவனுக்கு விவஸ்திதமா இருக்கும். அதனால அந்த முன்னாடி சொன்ன ஒரே ஜீவனோ இல்ல ஜீவர்களுக்கு பரஸ்பரம் பேதம் அங்கீகரிக்கல அப்படின்னா
என்னென்ன தோஷங்கள் வருமோ அந்த தோஷங்கள்லாம் இங்க வரல, அதனால இப்படி அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு அவ சொல்றா. அதை கண்ணம் பண்ற அயுக்தம், இந்த மாதிரி சொல்றது சரியில்லை, அயுக்தம். ஏன் அப்படின்னா ஐக்கியசியாபி அக்ஷதத்வாத் அனவதிச்ச சதி பிரம்மணி சியாத் அவத்தியம். சதி பிரம்மணி, பிரம்மத்துல ஐக்கியமும் இருக்கு, சுவாபாவிகமான பேதம். எப்படியா சுவாபாவிகமான பேதத்தை சொல்றோமோ, பிரம்மத்துடைய அம்சங்கள் தான் ஜீவர்கள். ஆனாலும் ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் பேதம் கிடையாது, அபேதமும் உண்டு அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ சுவாபாவிகமான அபேதத்தை சொன்னோமானால் பிரம்மத்துக்கும் ஜீவனுக்கும், அப்போ அனவதி அவத்தியம் சியாத். அப்போ அவத்தியம்னா தோஷங்கள், அனவதி எண்ணில் அடங்காத தோஷங்கள் எல்லாம் பிரம்மத்துக்கும் வர வேண்டியதா படும். பிரம்ம நிர்துஷ்டம் அப்படின்னு ஸ்ருதிகள்லாம் சொல்றது, அந்த ஸ்ருதிகளுக்கெல்லாம் விரோதம் வந்துடும். ஏன்னா ஜீவனுக்கு எல்லா தோஷங்களும் உண்டு, பல தோஷங்கள் உண்டு. அந்த எல்லா தோஷங்களும் ஜீவனும் பிரம்மனும் சுவாபாவிகமாகவே ஒண்ணு அப்படின்னு சொன்னோம்னால், இப்போ ஜீவன்களுக்கு இருக்கிற தோஷங்கள் எல்லாம் அபேதம் அப்படின்னு சொன்னோம்னால், ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் அபேதம் சொன்னோம்னால், சுவாபாவிகமான அபேதம் சொன்னோம்னால், அப்போ ஜீவன்ல இருக்கிற எல்லா தோஷங்களும் பிரம்மத்துக்கும் வந்ததா ஆயிடும். அப்போ பிரம்மம் வந்து தோஷ விசிஷ்டமாவே ஆயிடும், நிர்துஷ்டமா இருக்காது. ஒரு ஸ்ருதி விரோதம் வந்துடும் அது. ஏன்னா சத்தியம் தச்ச சத்தியம், ஏன்னா அந்த தோஷமும் சத்தியம் தான் அவ பட்சத்துல. அவ வந்து இதெல்லாம் வந்து மித்யான்னு சொல்லல. அப்போ ஜீவன்கள் இடத்துல இருக்கிற தோஷங்கள் எல்லாம் சத்தியமானபடினால, ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்னானபடினால ஜீவன்ல இருக்கிற தோஷங்கள் எல்லாம் பிரம்மத்துக்கு வந்துடும், பிரம்மத்துக்கு அங்கீகரிக்க வேண்டியதா போயிடும். இது ரொம்ப பல்பஜமான ஒரு பட்சம். அதனால்தான் அபிஜ்ஞி பகிரக அகனி மிருஷாவாதிதோ பேசபக்ஷா, பிரம்மத்துக்கே தோஷம் சொல்ற பட்சம் இது. மிருஷாவாதிகள் அப்படின்னா சாங்கர பட்சத்தை அவலம்பிக்கிறவா. அவ என்ன சொல்ற அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து இந்த பேதங்கள்லாம் மித்யாபூதம் அப்படின்னு சொல்ற. பிரம்மத்துக்கு அவ தோஷம் சொல்றது இல்ல, பிரம்ம நிர்துஷ்டம் தான். அப்ப மீதி இந்த தோஷங்கள் இதெல்லாம் வந்து அவித்யா கல்பித்தம் அப்படின்னு சொல்ற, இதெல்லாம் மிச்சே அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப இந்த தோஷங்கள்லாம் எதுவும் வாஸ்தவிகமான தோஷம் எதுவும் பிரம்மத்துக்கு ஒத்துக்கிறது இல்லை. ஆனா இவ வந்து வாஸ்தவிகமான தோஷமே பிரம்மத்துக்கு ஒத்துக்கிறதுனால யாதவ பிரகாச மதமும் இதே மாதிரி பேதத்தை அவலம்பிக்கிற இன்னொரு பட்சமும் பாஸ்கர பட்சம், அந்த ரெண்டு பட்சமும் வேத வாக்கியமானபடினால இத வேதத்தை அனுசரிச்சு நடக்கிற வித்வான்கள் இதை இந்த ரெண்டு மத பட்சத்தையும் புறக்கணிக்கிறா அப்படின்னு இங்க சாய்க்கிறார்.